یہ حقوق بتائے، حقوق دوسرے کہیں اور یہ نہیں ملے گا. اور حقوق کی بارڈر ہے بتائیے کہ بھائی آدمی اپنی ماں کا کتنا کہ ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم نہ ہو اور بیوی کی محبت میں ماں باپ پر ظلم نہ ہو. بارڈر ہے بتائیے. بھائی بہن کا کتنا حق ہو اس کی بارڈر ہے بتائیے. پڑوسی کا کتنا حق اس کی بارڈر ہے. حدود بارڈر ہے تاکہ اور بھی نہ ہو جائے اور جو حق بنتا ہے اس میں کبھی بھی نہ کرے. بنی اسرائیل نے نبیوں کے ساتھ محبت میں آ گئی تو اللہ کے بیٹے بنا دیے، نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور دشمنی میں آ گئے تو آنے سے کاٹ دیا. زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو کاٹ دیا. تو آدمی کبھی محبت میں آ جاتا ہے تو بیٹا بنا دے. اللہ کا بیٹا کوئی ہوتا ہے؟ اللہ تو اکیلے ہیں. تو محبت میں دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں محبت میں کوئی وعدہ نہ کرو، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. محبت میں ارے بولو تو کھرے بھائی، وعدہ نہ کرو اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. غصے کا فیصلہ شیطان کا. ہمارے دین میں ایک تو حقوق ہے، دوسرے ہمارے دین میں آداب ہے، مریادائیں ہیں. چھوٹوں کا کیا حق، بڑوں کا کیا حق، اس کے آداب ہے. ایک حق ہے اور ایک ادب ہے. اس آدمی کا مجھ پر کوئی حق نہیں بنتا مگر اس کے آداب بنتے ہیں. یہ آدمی کو میں نہیں جانتا، اس کو نہیں جانتا مگر اس کا آداب مجھ پر بن جاتا ہے. گھرک کو میں نہیں جانتا مگر اس کے ساتھ کیسے ویوہار کرنا اس کا آداب مجھ پر لاگو ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو تو اس کا بھی حق بن جاتا ہے. یہ دوسرے کہیں نہیں ملتا. جب یہ اسلام زندہ ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ایک ساتھ زندہ ہوتی ہے. جب وہ زندہ ہوتی ہے تو وہ خوشگوار ماحول بنتا ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بنا. ایک گھر میں کسی نے کھانا بنایا تو 7 گھروں میں گھوما. یہ کس چیز نے گھمایا کھانا؟ کہ اس پڑوسی کو پتا تھا کہ مجھے میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے اور اگر میں نے حق ادا نہیں کیا مجھ پر کیا اللہ ناراض ہوں گے، اس کا احساس ہے. تو اس گھر کا پکایا ہوا اس نے ان کو بھیجا. پھر ان کو احساس ہوا کہ میں تو مجھے ملا مگر میرا پڑوسی بھوکا ہے تو اس نے وہ پکایا ہوا اس کو بھیجا. پھر اس کو احساس ہوا اپنے پڑوسی کا، وہ اس نے اس کو بھیجا. 7 گھروں میں گھوم کر دوبارہ اس کے پاس آیا جس نے پہلے بھیجا تھا. جب پڑوسیوں کا حق سمجھا جائے گا تو اس طرح سے حقوق کی ادائیگی وجود میں آئے گی. جب دین سیکھا جائے گا، اور نہیں ہوگا تو چھوکرا نیچے رہتا ہوگا، ابا اوپر ہوں گے، ابا اوپر ہوں گے، چھوکرے نیچے ہوں گے. وہ اس کی خیریت نہیں پوچھے گا. ان کے وہاں فادر ڈے ہو گیا، سال میں ایک بار ملنے جاتے ہیں. غیروں کے وہاں اولڈ ہاؤس بن گئے، گھرڑا گھر. ہمارے وہاں گھرڑا گھر نہیں بنے مگر کتوں کے بیٹوں میں جتنی دین کی کمی ہوتی ہے تو وہ گھرڑا گھر میں نہیں چھوڑ کر آتے ہیں مگر بھینسیں ماں باپ کے کر ڈالتے ہیں. ایک مہینہ 4 چھوکرے ہیں، ایک مہینہ میں کھلاؤں گا، ایک مہینہ یہ، ایک مہینہ یہ، ایک مہینہ یہ. بولے ایسا ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کو چھوڑا تو کرو بھائی. 4 ہو گئے، بھینسڑی ہو گئی. ایک ماں باپ نے 4 چھوکرے 8 کو پالا. اب 8 مل کر ایک کو نہیں پالتے. کیوں؟ کہ سارے سبق سکھائے، مارکیٹ سکھایا، گریجویشن کروایا، سب کروایا، جو پاٹ پڑھانے کا تھا وہ نہیں پڑھایا. تو ہمارے دین میں اللہ کے نبی نے فرمایا جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، میں وہ چیزیں لے کر آیا ہوں جو تمہارے سب سے پہلے دنیا کو اچھی بنائے گی. اس مجمع میں بہت سارے بیٹے بیٹھے ہیں. بیٹوں کی کیا چاہت ہوتی ہے؟ کوئی بھی بیٹے کی چاہت یہ ہوگی کہ میں پیدا ہونے کے بعد میرا نام اچھا رکھا جائے. یہی چاہت ہوگی. وہ تو کرے رسائل کیوں نہیں بولتے؟ یہ چاہت ہوتے ہیں بچوں کی کہ میرا نام اچھا ہو. پھر اس کے بعد جب بڑے ہو جائیں تو یہ ہوتا ہے میری تربیت اچھی ہو جائے، میری تعلیم اچھی ہو جائے. یہ چاہت ہوتی ہے. نکاح کا موقع ہے تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ نیک صالح اولاد کے ساتھ نیک صالح گھر میں میرا رشتہ ہو جائے. اکثر بچوں کی چاہت ہوتی ہے. آپ علماء سے پوچھو، باپ کے ذمے اسی چاہت کو دین بنا دیا. اس کے ذمے ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھ، پھر اس کے ذمے ہے بیٹے کی اچھی تربیت کر، اچھی کیروڑی کر. پھر اس باپ کے ذمہ کر دیا کہ جب نکاح کی عمر آئے تو لڑکے لڑکی دونوں کے نکاح اچھے گھر میں تو کروا دے. اب اس باپ کے اندر یہ ذہن میں ہوگا تو پھر وہ اپنے بچے کے نام کے لیے اچھی بات تجویز کرے گا کہ مجھے نام کیا رکھنا چاہیے. جب اس کی تعلیم کے دن آئیں گے تو پھر فکر کرے گا کہ اس کی تعلیم کی روانی اچھی کیسے ہو جائے. پھر شادی کے دن آئیں گے پھر وہ سوچے گا کہ کہاں شادی ہونی چاہیے. اور اگر یہ ذہن میں نہ ہو
तो फिर वो जानवरों की तरह उनको छोटे छोड़ देता है। हम लोग एक जगह गए हार्वी, कनाडा के पास, वो शिकागो के पास एक शहर है हार्वी। तो मैं मस्तूरा में बात कर रहा था, इतने में एक आदमी से मुलाकात करवाई कि ये इसने अपनी 2 लड़कियां अभी गैर ईमान वाले के साथ शादी करवा दी। मैंने उसको पूछा तूने ऐसा क्यों किया? जब वो राजी तो मैं भी राजी। अच्छे खरे खोटे की तमीज निकल गई। उस वक्त में जाने वालों को खुद सवाल होता है, समझे बात है? बोलते भी तो जरा मुंह बनाकर बोलो। हमारे भाई पाड़िया साहब थे, वो कहते थे अमेरिका का क्या मतलब? मरीने खा। अमेरिका मतलब मरीने खा। वहां कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि वहां तो कल के डॉलर मिलते हैं। डॉलर मिलते हैं तो क्या करते हैं, हम 2 रूम पार्टनर है, एक रूम में रहते हैं। मैं बीमार हो गया, ये बीमार हो गए, अब मैं इसके पास तीमारदारी में रखूंगा। 1 घंटा गया $15 गए, 2 घंटे गए $30 गए। तो मेरे दिन जिंदगी में दिन होगा तो इसकी कीमत मेरे जहन में होगी, मुसलमान कितना वैल्यू है। और अगर ये दिन नहीं होगा तो मेरे जहन में डॉलर की कीमत है। तो छोकरा बाप की भी सेवा नहीं करता। वहां सबसे ज्यादा पगार वो देते हैं नर्सिंग स्टाफ को, 1 घंटे के $30 से $40। इसका मतलब ही नहीं नर्सिंग करके वहां जाना है। हाँ, इसके लिए मत करना। जीने का मुल्क हमारा है, हमारे छोकरों का रक्षण, हमारा रक्षण। वो मुल्क में कोई किसी का नहीं होता, उन मुल्कों में। तो मैं ऐसे कर रहा था कि हमारा दीन ऐसा है, ये जो मुबारक मेहनत है, तो अल्लाह के नबी फरमा देते इसको जिंदा कर दो तो ये चीजें जिंदा होगी। जब एक बाप ने जिंदगी में ये सब होगा तो फिर उस माहौल में ये बच्चे अपने माँ बाप को भूलेंगे नहीं। क्यों? कि इस दीन के रास्ते से बच्चों की एक इरादा मिलती है। 2 सगे भाई हैं, 2 सगे भाई जिंदगी में मसाइल हो सकते हैं, लेकिन भाई भाई नहीं हो जाएगा, भाई भाई रहेगा। आज अक्सर भाइयों में आपस में अबोला है, बोलते नहीं। 70%, 60%, 40% जितने झगड़े हैं वो आपस के ही है, बारकों से नहीं है। क्योंकि भाई का नहीं जानता, तो दुनिया इतनी बड़ी हो गई कि पैसों की वजह से वो भाई जिसने एक थाली में खाना खाया था पारका हो गया। जो एक माँ की गोद में बैठते थे वो पारके हो गए। कितने जमाने तक एक थाली में खाया, लेकिन अब अपने भाई के साथ एक जमाना। हर आदमी सोचे मुझे अपने भाई के साथ खाए हुए कितना जमाना हुआ, मैंने अपनी बहन के साथ कब खाया था बैठकर। हर साथी सोचे वो पारके हो गए। क्यों? कि माँ बाप क्या थे, भाई बहन क्या थे, उसके अंदर जो दीन के रास्ते से चीज आनी थी वो नहीं आई। तो पढ़ाई जिंदगियां हो गई, परायापन जिंदगी में दाखिल हो गया। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से ये चीज जिंदगी जाती है। ये रिश्ते कभी टूटने वाले रिश्ते नहीं होते। ये तो मैंने खाली उदाहरण दिया बेटे का, माँ बाप का। ऐसे जिंदगी में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये सब के साथ ये चीजें जुड़ी हुई है। अगर वो चीज जिंदा हो जाए तो फिर मजे का जीवन मिलेगा हर एक को, खुशगवार, हर एक को एक दूसरे से सुख मिलेगा। और वो चीजें बीच में से निकल जाएगी तो फिर जब ये चीजें निकल जाएगी तो ये दुनिया स्वार्थी है। कैसे दुनिया है? तो बोलो, लालची दुनिया है। अगर लालच वाली बात आई तो फिर कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। बेटा माँ बाप को छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़कर बेटा चला जाता है। हम लोग रमजान के महीने में हमारे मोहल्ले में मैं जोहर की नमाज पढ़ के गया, एक बड़े मियां लारी चला रहे थे बंगार लेने के लिए, स्क्रैप। तो मैंने देखा चिलचिलाती धूप है और चाचा के पैर दोनों सोजन चढ़े हुए हैं और सफेद बाल, बुड्ढे, 85 वर्ष के चाचा। मैंने वो चाचा को कहा, चाचा 45 डिग्री गर्मी है, रमजान है और आप दोपहर में निकले हो। तो कहने लगा, बेटा पेट बच्चों के पेट से निकाला है। तो मुझे क्या कहने लगे, बच्चों के पेट ने मुझे मजदूरी के लिए निकाला है। मैंने कहा किसके बच्चे? क्या मेरी एक बेटी का शौहर इंतकाल हो गया, वो मेरी बेटी मेरे घर है, और एक और दूसरी भी बेटी घर पर है, दोनों के मिलाकर 9 बच्चे हैं, उनके पेट के लिए निकला हूं बेटा। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा क्यों लड़के नहीं है? तो बेटा वो तो शादियां करके चले गए। उन्होंने मुझे सुनाया, बेटा वो तो शादियां करके चले गए, अब घर में 2 बेटियां हैं, उनके 9 बच्चे हैं, उनके पेट के लिए निकला हूं।
یہ دنیا ایسی مطلبی ہے، سوارتی ہے. بیٹے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. آپ جتنے اولڈ ہاؤس میں جانا ہو جاؤ، اکثر بھرے ہوئے آپ کو ملیں گے، اور ان کو کوئی پارکا چھوڑنے نہیں گیا، بچوں نے چھوڑنے گئے، بچے چھوڑنے کے لیے. کبھی ان ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھنا جو اولڈ ہاؤس میں ہیں، ان کے بچے کیسے کیسے ویل سیٹ ہے. اب ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کی بیوی ان کی بیٹی سپریم کورٹ کی وکیل تھی، اور ان کا داماد بھی سپریم کورٹ، اور باپ اولڈ ہاؤس میں مر رہا ہے. کیا ہوا کہ دنیا سوارتی ہے، کوئی کسی کی نہیں. ماں باپ کا قصور یہ ہے کہ یہ پاٹھ جو پڑھانے تھے وہ نہیں پڑھائے. یہ جو دین کے پاٹھ تھے جس کے راستے سے ماں باپ کی عظمت بھی بچوں میں آتی، یہ دین کی محنت ہے جس کے ذریعے سے یہ سبق ان کو پڑھنے ملے گا، وہ نہیں پڑھایا. یہ جو مبارک محنت ہے اس کے ذریعے سے ہر ایک کی خیر خواہی چاہتی ہے. تبلیغ پر کوئی رحم کھانے کی ضرورت نہیں، تبلیغ کو کسی کے رحم کی ضرورت نہیں، ہماری نہ آپ کی. تبلیغ کے راستے سے ہماری خیر خواہی ہو رہی ہے. ہمارے نبی فرماتے تھے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ، کہ جب یہ دین زندہ ہو جائے گا تو ایسا مزہ آئے گا کہ ایک دوسرے کے لوگ خیر خواہ بن جائیں گے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والے بنیں گے. ہمارے نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی مزدور تھا. مزدور جب یہ دین زندہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا رشتہ کتنا پاکیزہ رشتہ. دنیا میں سب سے پہلا رشتہ بیوی کا رشتہ ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بیوی کو اتارا تھا. دنیا کا سب سے آخری رشتہ وہ بھی بیوی کا رشتہ ہے. جنت میں کس کے ساتھ جائے گا آدمی؟ اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارا لباس ہے. لباس. آدمی کے سارے اچھے برے کی خبر بیوی کو ہوتی ہے. شاید ماں باپ کو بھی خبر نہ ہو، بیوی اتنا جانتی ہے. اگر آدمی کے جسم پر عیب ہو اور لباس پہن لے تو سارے عیب ڈھک جاتے ہیں. جس کی بیوی گھر رکھی ہو اس کے گھر کی کوئی بات باہر نہیں آئے گی، اور جس کی بیوی گھر رکھی نہ ہو اس کا کوئی راز گھر میں نہیں رہے گا. ہوتا ہے نا؟ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ یہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ سکون کا رشتہ ہے. اب دیکھو آدمی تھکا ہوا گھر میں جائے اور گھر والی اگر سمجھدار ہے اور ذرا اکرام سے پیش آ جائے، آئے ہیں تھکے ہوئے، پانی دے دیا، خیریت پوچھی، مسکرا کر پیش آ گئی، آدمی کی آدھی تھکن اتر جاتی ہے. پھر بچے ملے ہیں تو باقی آدھی کی تھکن اتر جاتی ہے. تو یوں کہتے ہیں کہ گھر سکون پانے کی جگہ ہے. لیکن وہ کون سے گھر والیوں سے؟ جس گھر والیوں میں شوہر کا دین آیا ہو، جن شوہروں میں بیویوں کا دین آیا ہو، تو کیسا مزہ آتا ہے پھر جینے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو مزدور آدمی تھے، روزانہ مزدوری میں جاتے تھے. ایک دن انہوں نے روزہ رکھا تھا اور مزدوری میں گئے. اللہ کی شان ان کے گھر میں چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گھر میں بیمار تھا اور اس کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گئے. اللہ کی شان شام کو وہ لوٹے، اس سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ میرا شوہر روزے سے ہے، مزدوری کرنے گیا ہے، وہ شام کو آئے گا تو سب سے پہلے خیریت کس کی پوچھے گا؟ ارے بولو بھائی، بچے کی. اگر میں نے اس کو یہ کہا کہ بچہ مر گیا ہے تو اس کا کیا حال بنے گا؟ روزے سے ہے، گرمی ہے، بھوکا ہے، حال بے حال ہو جائے گا. یہی ہوگا نا. اس عورت نے یہ سوچا اپنے شوہر کا دین کہ بیوی کے ذمہ ہے اپنے شوہر کو راحت پہنچانا. تو اس خاتون نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو غسل دیا. یہ تو آج کے ہم لوگ ہیں، ہم کو نہ ماں کو بچیوں کو نہ ماں کو غسل دینا آتا ہے اور لڑکوں کو باپ کو غسل دینا نہیں آتا. یہ سیکھنے کی چیز ہے. ماں باپ کی زندگی کی جسم کی آخری خدمت جب مر جائے تو غسل دینا، وہ ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. سب چیزیں ہمارے ہم بنتے ہیں اور ماں باپ کے غسل جیسے دوسروں سے دلوا دیتے ہیں. ہمیں دینا چاہیے غسل. نماز جنازہ ہم کو پڑھنی چاہیے، کفن ہم کو پہنانا چاہیے، قبر میں ہم اتاریں. یہ زندگی کی جسم کی آخری خدمت اب کوئی نہیں کر سکے گا. جسم کی خدمت کر سکے گا تو موت آ گئی تو ہم رونے بیٹھتے ہیں اور دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں.
یہ کرنے کی چیز ہے. عورتیں اپنی ماؤں کو غسل دینا سیکھیں, اپنے گھر والوں کو غسل دینا سیکھیں. غسل دینے والی آئی, اس میں کیا بھائی غسل دینے میں کیا دیر لگتی ہے, وہ تو ہم نے سیکھا نہیں. اس لیے وہ عورت نے اپنے بچے کو غسل دیا اور کفن پہنا, جنازہ تیار کر دیا, ایسے جیسے بچہ سویا ہو, اور خود دلہن کی طرح سوار گئی. بچے کا صدمہ باپ کو زیادہ ہوگا ماں کو زیادہ ہوگا؟ ماں کو زیادہ ہوگا. ہل جاتی ہے ماں اپنی جان کی بازی بچوں کے لیے لگا دیتی ہے, جان کی بازی لگا دے گی بچوں کے لیے. تو وہ ماں نے سارا غم اپنا اندر کے اندر رکھا, پی گئی. جب شام کو شوہر آیا تو اس نے پہلا سوال یہ کیا, بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا آرام میں ہے. چھوٹا بچہ تو سیدھا جنت میں, اس سے بڑی کون سی آرام؟ آرام میں. تو اس کے شوہر کو سکون ہوا, چلو بیٹا آرام میں ہے. تو اس نے کھانا کیا, کھانا کھایا, عشاء کی نماز پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی. بیوی نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں غم ماتم کا دن, بیٹا مر گیا ہے. دلہن کی طرح سواری. تو شوہر نے اپنی ضرورت بیوی سے پوری کی. اب صبح ہوئی, ابھی تک پتہ نہیں چلنے دیتی کہ گھر میں بچے کا انتقال ہو گیا ہے, اس کو راحت پہنچانے کے لیے. جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد نماز میں جا رہے تھے, تو بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے کہ اچھا میاں بتاؤ, اگر ہمارے پاس کوئی آدمی امانت میں کوئی چیز رکھے اور وہ لینے بھیجے تو کیا کرنا چاہیے؟ دے دینا چاہیے. تو اچھا دے دینا چاہیے. تو اللہ نے آپ کو ایک بیٹا امانت دیا تھا, تو وہ لینے بھیجا, تو ہمیں کیا بات کر رہی ہو؟ کہ جی ہاں. کب سے؟ کہ جی کل سے. تو تم نے بتایا بھی نہیں. کہ آپ مزدور آدمی ہیں, گرمی کے دنوں میں آپ نے روزہ رکھا, مزدوری کو گئے تھے. اگر میں آپ کو یہ خبر کرتی تو آپ کو دل بہت دکھتا, اور آپ کی رات اور آپ کا کھانا میرے ذمہ شوہر کو رات پہنچانا, اس لیے میں نے اس کو چھپایا. اس کی بیوی کا انداز اتنا پسند آیا کہ وہ جنازے کو لے کر حضور کی خدمت میں گئے فجر کی نماز. تو وہ بچے کو تو بھول گئے, بیوی کی ادائیں بیان کرنے لگے کہ میرے گھر میں یہ ہوا, میری بیوی نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات آپ نے ملاقات کی؟ کہ جی کی. اللہ آپ کی رات میں برکت دے. یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی دعا اس کو لگ گئی. ایک بچہ گیا, 9 بچے لانے لگے, اور 9 کے 9 بڑے دن کی علم سیکھ کر اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بنے. یہ کون سے بیوی کر سکتی ہے؟ یہ سب پاٹھ پڑے ہوں وہ کر سکتی ہے. ہم لوگ وہاں تھے تو بچے ہم لوگ شادی شدہ کرتے تھے, کیا کہتے تھے؟ یوں کہتے تھے کہ وہ بھی کماتی ہے, کیونکہ وہاں تو $6,000 چاہیے مہینے کے, 8,000. ابھی اس سال مجھے ایک ساتھ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب کم سے کم $8,000 ہو تو گھر چلتا ہے. ماں کو بھی کام کرواتے ہیں, بیوی کو بھی کرواتے ہیں. ایک مجھے آنند کا چھوکرا ملا, تو میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کینیڈا میں ملا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں رہتا ہوں. کون کون؟ ماں کو بھی میں نے بلا لیا. کیوں؟ مہینے کے 6,000 کی ضرورت پڑتی ہے, میں جاب میں جاتا ہوں 2,000 ملتے ہیں, بیوی کو 2 ملتے ہیں, ماں کو بھی بلا لیا, وہ بھی مزدوری کریں جو وہ لا رہے ہیں 6,000. تو سب کو مزدور. تو کہہ رہے ہیں پانی کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاؤ. تو کہتے ہو بھائی تو بھی مزدوری کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, تو اپنا پی لیں, میں اپنا پی لوں گی. آپ پوچھ رہا ہوں کہ 80% لوگ ہوٹلوں سے کھاتے ہیں. وہ آئے گا تو اپنا برگر لے کر آئے گا, وہ آئے گا کیا, وہ پیزا ویزا لے کر آئے گا. چلتے چلتے کھا لو, دوڑتے دوڑتے یہ کر لو, وہ کر لو, بات پوری ہو گئی. جانوروں کی طرح. دور تھی بدا ڈونگر راڑیاں, دور تھی بدا ڈونگر. یہ گجرات میڈیم والے کہ انگلش میڈیم والے؟ ہاں بھائی جی, ہم تو بھائی پوٹا چھاپ لوگ ہیں, ہم کو تمہارا انگریزی تو آتا نہیں ہے. دور تھی بدا ڈونگر راڑیاں ماں. جو موبائل میں ہوتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا. آدمی کی تصویر لیتے ہیں تو تصویر میں الٹا توا ہوتا ہے, کالا کلوٹا, اور اس کو خوبصورت بنا کر سفید بنا دیتے ہیں. تو آج کل یہ موبائلوں میں سب دیکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ چمکتی ایسی دنیا چمکتی ہوگی. کوئی چمکتی دنیا نہیں. وہاں جا کر دیکھو تو خبر پڑتا ہے ڈونگر پتھریلا ہے اور دور سے رڑیاں وہاں دکھتا ہے. ڈونگر کیسا ہے؟ چڑھو تو خبر پڑے, ڈونگر پر چڑھو تو خبر پڑے, دکھتا رڑیاں وہاں ہے. یہ دھیرج سیکھنا پڑتا ہے. اللہ نے جس سنجوگ میں رکھا ہو وہ سنجوگ میں رہنا سیکھنا. یہ وہ سیکھ سکتا ہے جس کی نظر اللہ اور ایمان
निगाह अल्लाह पर। और आज सारी दुनिया की नजर ये है कि हमारे सामने हमारे बच्चे ऐसे सेट हो जाएं, ऐसे सेट हो जाएं, उसके लिए जिस चीज को कुर्बान करना पड़े सब चीजों को कुर्बान करते हैं। अकेली छोकरियों को वहां पढ़ने के लिए भेजा है, अकेली छोकरियों को। हम लोग वहां गए, अक्सर शहरों में जाना हुआ, ये मुल्कों के अक्सर शहरों में हम लोग गए, तो मुसलमान की लड़की है, एक गांव की लड़की, उस गांव के 2 लड़के गैर ईमान वाले हैं, तो हमारे गांव के उनके साथ में रहूंगे, 2 गैरों के साथ एक मुसलमान लड़की रहती है। वहां लड़की खुश है, माँ बाप खुश है। एजुकेशन, हम उसको एजुकेशन कहते हैं, जिसमें कपड़े उतर गए, इज्जतें उतर गई। आज के हमारे माहौल में देखो, जिस एजुकेशन को हमने एजुकेशन कहा है, उसमें ये चीज ऐप की हो गई, किसी लड़के की कोई लड़की दोस्त ना हो, कोई लड़की का कोई लड़का दोस्त ना हो, ये ऐप की चीज हो गई। हम सब गौर करें, हमारी माएं कितनी पढ़ी लिखी थी, अक्सर अंगूठा छाप ऐसे सबूत पैदा किए कि बैठे हुए। हम एजुकेशन का विरोध नहीं करते हैं, पढ़ने का, लेकिन जिस शेरों के कछाड़ में जा रहे हैं उसमें हम बच पाएंगे। इस हफ्ते में मैं पूरी 2 स्कूलों में बात करने गया, तो उन्होंने लड़कियों की कर्जदारी सुनाई, तो मैंने पूछा कि लड़की को कब तक पढ़ाऊं, पढ़ाने वाले को मैंने पूछा, तो मौलवी साहब प्राइमरी तक पढ़ाकर पूरा कर देना। मैंने कहा क्यों? आज स्कूल में लड़कियां लड़कों से नहीं खराब होती, लड़कियों को लड़कियां खराब कर देती है। फिर एक स्कूल में गया तो उनके मुसलमान बच्चों को मैडम पढ़ा रही थी, 12वीं की बच्चियां, तो उनके पास जो चीजें लिखी हुई थी, तो मैंने इनको हैरत दिलाई, तो मुसलमान बच्चियों, ये तुम्हारी कापियों में क्या लिखा हुआ है? अब देखो शादियों के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन मुल्कों में तो हो चुके हैं, वहां जवान बच्ची कहती है तो हमारी फिक्र मत करो, हम खुद कर लेंगे। 50 लोगों को जुमले कहते हुए आपने सुना, हमारी फिक्र मत करो, हम खुद कर लेंगे। बच्ची 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, गुनाहों में जिंदगी जी रहे हैं। लोगों का थूका हुआ हम चाट रहे हैं, लोगों ने थूक दिया हुआ हम चाट रहे हैं। हमारे एक दोस्त थे वहां, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते हैं, हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट या अलीगढ़ के, तो वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाते हैं, अलीगढ़ में पढ़ाते थे वो, उनकी वहां की मकामी औरत है। मैंने कहा क्यों नहीं भेजते हो? कहना स्कूल में नहीं भेजने का, अपने बच्चों को, और हम यहाँ से अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेज रहे हैं, वहां के साल में हमें नहीं पता। एक आदमी मिला, मेरी बेटी वहां पढ़ रही है जर्मनी में, क्या पढ़ रही है? कहीं जहाज तो इंजीनियर बन रही है जहाज में, तो वो पीजी क्रिश्चियन के वहां पैसे देकर उस घर में रह रही है, पूरा घर क्रिश्चियन का है, उसमें पैसे देकर वो रह रही है। वो इंजीनियर बन जानी चाहिए, बाकी कैसे बन रही है उसको नहीं पता है। वहां जाकर देखो तो सही लोगों के हालात कैसे हैं। तो जब अपने से मुतालिक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता तो ये सारी चीजें पैदा होंगी। फिर हम उनसे आशा करें कि वो हमारे सपूत बने तो हो जाएंगे। इस मुबारक मेहनत के रास्ते से ये समझाया जा रहा है कि तुम्हें जो बनना हो बनो, लेकिन उसके बनने के तरीके से बनो। राजा बनना हो तो राजा बनो, हजरत साहब राजा बने नहीं बने, लेकिन उस राजा बनने में उनका मिजाज नहीं खराब हुआ। हमारा छोकरा तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन कर ले तो उसका टोन बदल जाता है, उसका लहजा बदल जाता है, जरा कमाता हो जाए तो कमाओ पुत, बाइक चलाता है उसमें पट 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 चलाता है, उसको बाइक हजम नहीं होती तो रैपट कहां से हजम हो जाएगा? ये कहते हैं पाचन शक्ति बनाओ। क्या बनाओ? अपचा ना होना चाहिए, अपचा नहीं होना चाहिए, पाचन शक्ति बनाओ। ये मुबारक मेहनत उसकी है। कि फिर राजा भी बनना हो तो कोई वांदा नहीं, राजा बनना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 खंड के राजा थे। व्यापारी बनो जितना बनना हो, बेटी को अगर तुम उसके दीन की हिफाजत के साथ पढ़ा सकते हो तो कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। लेकिन जिस माहौल में हमने बेटी को भेजा है, उस माहौल में हमारी बेटी महफूज है। ये जितने कॉलेज में जाने वाले उनसे पूछना। अभी हम 3 दिन एक जगह जमात में गए थे, 3 दिन जमात में गए। 15 अगस्त में हमारे मदरसे की छुट्टी थी, तो मेरा जुम्मा शनिचर हम लोग 3 दिन गए थे। तो वहाँ बाप ने अपने बेटे की मुलाकात करवाई कि एमडी कर रहा है, एमबीबीएस के बाद, और ये कहता है शादी में भला भला देख रहा हूँ तो कहने लगा मुझे कॉलेज में रही हुई छोकरे से शादी नहीं करनी।
फला से नहीं कर रही। मैंने कहा ये जो कह रहा है ऐसा करवा दो। तुम ये देखते हो कि भाई ऐसी ऐसी लड़की आएगी तो उसके लेवल की होगी, वो जिंदगी वाली लड़कियों को देखा हुआ है। अभी हम लोग एक जगह सफर में थे तो हमको मक्का मुकर्रमा में एक आदमी मिला, हॉस्पिटल में काम करता था। तो कहने लगा मौलवी साहब मुझे इतने साल हॉस्पिटल में हो गए, शायद हमारे हॉस्पिटल में जितनी गंदगी होती है शायद कहीं और होती हो, शायद वहां काम करने वाली नर्सें इनकी गंदगी से, डॉक्टरों की गंदगी से बचती हो, शायद तो बच जाती हो। मैंने कहा तुम उसका कोई ख्याल नहीं करते? कहना हमारे वहां ऐसी जगह होती है, ऑपरेशन का रूम होता है, वहां कैमरे वैमरे कुछ नहीं होते, सारी बुराइयां हो रही है, शायद किसी की बच्ची बच जाती हो। डॉक्टर किस्म किस्म के आते हैं। हमको डॉक्टर अशरफ सुना देते कि ऐसे बेरहम होते हैं तो ऑपरेशन करते करते लड़की खड़ी है नर्स, उसके सीने पर यूं मारते हैं। ये ऐसे ऐसे जालिम कौम होती है। जब अंदर अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता, हम इस एजुकेशन की तरफ अंधे होकर जा रहे हैं, अपनी औलाद को भी डालते। हम ये नहीं कह रहे मत पढ़ाओ, उसके लिए अपना निजाम बनवाओ। हम लोग न्यू जर्सी गए तो न्यू जर्सी वाले ये सब अंगारों को देखे हुए हैं, उन्होंने अपने स्कूल बनाने के लिए $6 लाख की जमीन करी। हम अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं। ये मध के कूड़े में हाथ डालना है, डालने से पहले मक्खियां काट डाले उसको तो देखो। सांप को पकड़ना है, वो कोबरा सांप है, जहरीला है, उसको पकड़ना सीखो, फिर 1000 सांप पकड़ो। हम कौन मना करता है? दरिया में कूदना है, कूद जाओ, तैरना सीखो, वरना पानी डुबो देगा। ये सारी चीजें सीखने का नाम दीन है। अल्लाह के रास्ते में निकलना आदमी में ये एहसास पैदा करता है। जब आदमी का एहसास बढ़ जाए तो उसके लिए सब चीजें बराबर हो जाती है, उसके लिए पैसा बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा पैसा। पैसों के लिए औलादों को जान पर लगा दिया उसने, पैसों की वजह से पैसा बड़ा हो गया, इतनी प्यारी औलादों को जान पर लगा दिया। ये जो मुल्कों में जाते हैं आप उनसे जाकर देखो तो सही बेचारों के हालत। अभी गुज़िश्ता साल हमारी जमात इज्तिमा करने गई बरतानिया, वो आए तो मेरा मुझे कैसा है तो मुसलमान लड़के मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे मशवरा में बात करो और तलाक़ें मांगती है, तलाक ना मांगे उसकी बात करो। तो क्या बात हो गई? तो मैंने पूछा तो कहते फ्लैट लेते हैं, किराए बहुत महंगे हैं, फ्लैट लेते हैं, एक फ्लैट के 3 कमरे हैं, किचन एक, टॉयलेट बाथरूम एक। अब मियाँ बीवी यहाँ भी काम करते हैं, यहाँ भी मियाँ बीवी काम करते हैं। अब इसका शौहर काम पर गया है, इसकी बीवी कमरे में है, और उसकी बीवी गई है, इसका शौहर कमरे में। रोज डेली का ये हो रहा है। तो चाहे मर्द और औरत जमा होगी, वहां तीसरा कौन होता है? अब तो जवान आज निकाह किए और तो थोड़े दिनों में तलाक मांग रहे हैं। दूर थी बजार डूंगर रड़िया बीजा की थाड़ी में लाड़ो मोटो लागे। ये एहसास है जिम्मेदारी, ये एहसास पैदा होना चाहिए। एक तो ये मुबारक मेहनत के जरिए से अच्छे बुरे की तमीज। अल्लाह हदीस में आता है जब तुम्हें अच्छा अच्छा लगने लगे और गलत गलत लगने लगे तो समझो तुम ईमान वाले हो। ये एहसास निकल जाए तो फिर ये दिल ईमान का दिल। इदा सररत का हसनतु व इदा साअत का सय्यतु फअंत मुमिन। कि जब तुझे अच्छी अच्छी लगने लगे, बुरा बुरा लगने लगे तो ये जीव है, वरना ये जिस्म मुर्दा है। जैसे किसी आदमी का जिस्म बहरा हो जाए तो चीर डालो तो भी पता नहीं चलेगा, और जीवते जिस्म को तो टांकनी लगाओ तो भी मुझे कोई चीज लग रही है। हम ये सब खबरें देखकर और मोबाइल देखकर हम ऐसा सोचते हैं कि ये हथेली में सब लाड़ गए, कि एहसास पैदा करना। फिर उसके बाद इसका यकीन जिंदगी में बिठाना, अच्छे का कि ये चीज अच्छी है, ये गलत है। और तीसरी चीज उस जीवन जीने का आदी बनना। अंदर तो एहसास हुआ मगर हमको इसकी आदत नहीं पड़ी है तो भी नहीं कर पाएंगे। ये अल्लाह के रास्तों में जो वक्त गुजरवाए जाते हैं, एक तरफ तो इसका एहसास पैदा हो, फिर दूसरी तरफ वो जीवन जीने की आदत पड़ जाए तो फिर सचवाइले रहेंगे। ये मुबारक मेहनत हमको भी साचा बोलेगी और हमारे छोकरों को भी साचा बोलेगी। हम ना अपनी जात को हम साचा हो सकेंगे, ना हमारी औलाद को हम साचा हो सकेंगे। हमने वहां देखा है उन मुल्कों में, एक लड़का हमें मिला सूरत का,
کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کا احسان ہے اتنی گندگی میں اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے, ہم کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے. اور پھر کہنے لگے کہ ہماری لڑکی آ رہی ہے اور یہاں گھروں کے ساتھ کمرہ میں رہتی ہے, ہم ان کو کوشش کر کے ایک ساتھ بسانے کی فکر میں لگے ہوئے کہ ہم نے اتنی لڑکیوں کو بسا لیا. میں حیران ہو گیا, کیسے ملک میں کوئی کسی کا بھاؤ نہیں پوچھتا, اندر وہ آگ لگی ہوئی ہے چنگاری, یہ میری بہن ہے یہ میرا بھائی ہے. خود اپنے ذات کو ان گندگیوں سے بچاتے ہوئے کام کرنا آسان بات ہے. یہ ہر ایک کو چنگاری لگ جائے. اگر ہم مر بھی گئے تو ہمارے بچے پٹڑی پر چڑھ گئے, یہ تبلیغ کی محنت میں لگ گئے تو یہ اس فتنوں کے ماحول میں سنبھل جائیں گے اور ہم بھی سنبھلے رہیں گے. ورنہ ہم خود دیکھیں ہمارا کیا حال ہے, ہم اتنی عمر کے ہو گئے, اگر میرے سامنے سے ایک لڑکی گزرتی ہے تو ہماری نگاہوں کا کیا حال ہے, میرے نگاہ پر میری لگام رہتی ہے. ہر آپ کے اپنا جائزہ لے لیں. میری بیٹی جس اسکول میں جائے گی, جب میری نگاہ میری محفوظ نہیں ہے تو میری بیٹی پر اس کو پڑھانے والے استاد کی نگاہ محفوظ رہے گی. ابھی ایک اسکول میں گیا تھا تو میں نے خیریت پوچھی, ایک ایمان والی بچی 6 دوران میں, اس کا غیر ایمان والے ٹیچر نے اس کو اپنے ساتھ شادی کرنے کی دعوت دی ہے. کیا یہ پڑھانے والے دودھ میں دھلے ہوئے ہیں؟ کلاس میں پڑھنے والے کیا دودھ میں دھلے ہوئے ہیں؟ اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کتنا پڑھایا, یہ ضرور پوچھے گا کہ اس کے 3 بچے اس کی کتنے فکر کی. اور یہ سب چیزیں اس لیے ہو گئی کہ ہم لڑکوں نے بھی ایسی لڑکیاں تلاش کرنا شروع کی, ماں ڈر بدل گیا. پہلے یہ پوچھتے تھے لڑکا کیا کرتا ہے, پوچھتے لڑکی کیا کرتی ہے, پھر لڑکی گھر کو چھوڑ کر سب کچھ کرے گی, ایسا ہی ماننا ہے. نکاح کرنے کی بنیادیں 4 ہوتی ہیں, 4 بنیادوں پر. ہمارے نبی اسلام نے فرمایا کہ لوگ لمالہا ولجمالہا ولنسبہا ولدینہا, کہ مال کی بنیاد پر کرتے ہیں. کمال کی بنیاد یہ یہودیوں کی بنیاد ہے, خوبصورت یہ نصرانیوں کی بنیاد ہے, حسب نسب یہ اونچا یہ نیچا یہ غیروں کی بنیاد ہے. پھر فرمایا تم اچھے اخلاق والی دین والی لاؤ, تم ہرے بھرے ہو جاؤ. فاظفر بذات الدین, اور اگر ایسا نہیں کیا تو تیرے ہاتھ میں مٹی آئے گی, تربت یدا, تیرے ہاتھ ماٹی سے بھر جائیں گے. آج ہمارا ماپدنڈ بدل گیا. چھوکرا یہ دیکھتا ہے سفید چمڑی ہونی چاہیے, چاہے وہ چڑیل کی خالہ صاحب ہیں, سارے اس کے کانٹ پتا ہے, مگر سفید چمڑی ہے, کیا کرو گے سفید چمڑی کو. اور لڑکی والے دیکھتے ہیں, لڑکی والے کہ مالدار ہونا چاہیے, اگر اس کے مقدر میں سکھ نہیں ہے نا تو مالدار کے وہاں بھی دکھی ہوگی, اور اگر سکھ ہے تو غریب کے گھر میں بھی سکھی ہو جائے گی. ماپدنڈ بدل گیا, پایا ہی غلط پڑ رہا ہے, بیج غلط پڑ رہا ہے. اب کتنی بڑی زندگی کی شروعات آدمی کے نکاح کی ہوتی ہے. گمبھیر دیوس, سب سے زیادہ گمبھیر دن شادی کا دن, کہ نئے جیون کی شروعات. یوں کہتے ہیں کہ مرد اپنے گھر والوں کے پاس اپنی ضرورت کے لیے گیا, اور جو دعا پڑھنی ہے مصنون وہ چھوڑ دی اس نے, تو شیطان اس کے اس عمل میں شریک ہو گیا. اب وہ ایک عمل میں ایک سنت طریقہ چھوڑ دیا تو شیطان شریک ہو گیا. اب ایک دلہا رشتہ کیا, تب سے اس لڑکی سے باتیں شروع کی اس نے. پھر اس کے بعد باتیں جڑی رہتی ہے, وہ باتیں ملاقاتوں کا تک لے جاتی. اللہ نے جب قرآن میں بے حیائی کا عمل ذکر کیا, زنا کا, یہ فرمایا زنا مت کرو, یہ نہیں کہا اس کے قریب مت جاؤ, جو اس کے قریب جائے گا وہ اس میں گر جائے گا. تو باتیں کرنا آدمی کو قریب لے جاتا ہے. اکثر آپ دیکھ لیں کہ باتیں کرتے کرتے قریب جاتے ہیں. جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک باتیں ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب یہ پیٹ گندا ہو گیا ہے, اب اس گناہ کرتے 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 شادی کا دن آ گیا. پھر شادی کے دن میں دن بھر گناہ ہوئے ہیں, لڑکے لڑکیوں کی ملاقات, پنڈال میں بیٹھنا, مخلوط, اور پھر اسی گناہ کے ساتھ لڑکی رخصت ہو رہی ہے, لڑکا رخصت ہو رہا ہے. ایک سنت دعا چھوڑنے کا شیطان شریک ہو جائے. یہ جب سے رشتہ ہوا تھا تب سے گناہ ہو رہے ہیں, شادی کا دن صبح سے شام تک پاپ ہوا ہے, اور اب دعا اب رخصت ہو رہے ہیں. اب اس سے کون سی اولاد پیدا ہوگی؟ اور ہم ماں باپ ایسا نہیں کرتے تو ہمیں شادی نہیں لگتی. حالانکہ جو کتابوں میں لکھا کہ کھانے اور پینے کے بعد انسان کے سب سے بڑی ضرورت کی شادی ہے. اس لیے حکم ہے کہ 3 چیزوں میں دیری نہ کرو. جنازہ ہو جائے فوراً تیار ہو, اس کو دفن کرو, نماز کا ٹائم ہو جائے پڑھ لو, اور تیسری بات لڑکی شادی کی عمر کو ہو جائے فوراً نکاح کرواؤ. کتنا جلدی کہا,
अपने उम्र पर पहुंच के इतनी जल्दी करो कि अगर निकाह के लिए कोई आ गया मस्जिद में, निकाह पढ़ाना है और तुम्हारी नफलें पढ़ाना बाकी है, तो जो कहते हैं नफलें बाद में पढ़ाना, पहले निकाह पढ़ो। इतना लेट मत करो। और आज हमारे वहां हम अपने रिवाजों की वजह से लेट करते हैं। लेट करने में एक छोटा लड़का है, उसको नहीं पता किबला क्या है, किबले की तरफ बैठकर पेशाब करेगा, तो कहते हैं माँ बाप को गुनाह नहीं हो, लड़के को गुनाह नहीं, माँ बाप को गुनाह होगा। ऐसे ही जो अपने वक्त पर बच्चों को शादियां नहीं करवाते और उस जमाने में बच्चों से जो गुनाह होंगे, चाहे लड़के हो लड़की हो, उसका जिम्मेदार माँ बाप ठहरेंगे। अभी तो छोटा है, छोटा है, छोटा है, उस छोटे में उसने 50 गुनाह कर दिए हैं, उसके जिम्मेदार मुजरिम माँ बाप ठहरेंगे। हम छोटा समझकर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये ईमान वाले की सोच नहीं कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, ये गैर ईमान वालों की सोच है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अदुआ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जिनके जो हालात अच्छे नहीं है, निकाह कर दो। निकाह करने से अल्लाह तुम्हारे हालात को सुधार देंगे। भाई मैं नसीब मेरा अच्छा नहीं है, बीवी आएगी वो अच्छी नसीब वाली बनेगी, बच्चे होंगे 2 नसीब से 4 हो जाएंगे, सबका अल्लाह देगा। फिर कुरान की आयत सुनाते थे, वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा, अगर वो फकीर है युगनी, अल्लाह गनी कर देगा अपने फजल से, युगनीहिमुल्लाहु। लेकिन जिसके कुरान पर यकीन होता है वो इस पर यकीन करेगा, और जो ये देखता है कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, वो अपने बच्चे के भर जमाने के दिन जाया करता है। वो जाया नहीं होते, वो लड़के गुनाहों में जाते हैं, वो लड़कियां गुनाह करती है, उसका जिम्मेदार उसके बाप ठहरेगा, उसके माँ बाप। ये बहुत आसान अमल है। इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत की चीज खाने पीने के बाद उसका शादी है, इसलिए उसको इतना आसान किया गया, जो जितनी ज्यादा जरूरत की चीज उसको आसान बनाया। हज़रत सहाबा ने इतना इसको आसानी से किया कि पता भी नहीं चलता था, शादी और कर लेते थे। हमने बहुत मरतबा सुना होगा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका निकाह हुआ, वो आपने सुना होगा कि निकाह हुआ और उन्होंने हुजूर को नहीं बुलाया, लेकिन आपको पता है उनकी हुजूर से दोस्ती कितनी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी दोस्ती इतनी थी कि कोई सफर हुजूर का हुआ और अब्दुर्रहमान साथ में गए, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जिगरी दोस्त हुआ या दूर का दोस्त होगा? और कभी ऐसा नहीं हुआ हुजूर मस्जिद में मशवरे में बैठे हो, उसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ था, करीब का हुआ कि दूर का हुआ? ऐसे अब्दुर्रहमान शादी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कोई बुजुर्ग है जो निकाह के लिए, बुजुर्ग के आने से कोई बरकत नहीं होती। सुन्नत तरीके पर निकाह करने से बरकत होती है। मसनून तरीकों पर निकाह होगा तो उसमें बरकत होगी। और मसनून तरीका ये है, निकाह में कोई खर्चा ही नहीं है, निकाह में 2 चीजें हो गई, निकाह हो जाएगा। सिर्फ 2 चीजें निकाह में जरूरी है, 2 चीजें हो गई, निकाह हो गए। अब कौन सी 2 चीजें? लड़का और लड़की एक दूसरे को मंजूर कर लें, इसको इजाब व कबूल कहते हैं, और 2 गवाह उसको सुन लें, तो हो गया, हो गया। मौलवी साहब ने खुतबा पढ़ना रह गया था, वो सुन्नत है, पढ़ना ही चाहिए, उसकी बरकत मिलती है। पढ़ रह गया तो निकाह अटकेगा नहीं, हो गया। मस्जिद में आना रह गया था तो निकाह हो गया, मस्जिद में करना चाहिए निकाह, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको मस्जिद में बनाओ, आलिमुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, कि सबके बीच में करो और मस्जिद में करो। और तीसरा, अपनी मेहरबी करते करना रह गया, कोई बात नहीं, वो वाजिब है, उसके खानदान की लड़की को जो दी जाती है वो दिलवा। 2 चीजें हो गई, लड़के लड़की ने कबूल कर लिया, तो हो गया क्या? हो गया। अब इतना आसान था, हज़रत साहब ने इसको चलते चलते किया। हमारे नबी ने चलते चलते निकाह किया, सफर में, रुखसती भी सफर में। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने जिगरी दोस्त, निकाह किया, हुजूर को बुलाना तो दूर की बात, खबर भी नहीं की, दुआ की दरखास्त के लिए भी खबर नहीं की। हमको न बुलाया तो हमारी नाक कट जाती है, हमारी इतनी छोटी नाक एक छोटी छोटी बात तो कट जाती है, ऐसे नाक सड़ी हुई क्या करने की, इतनी छोटी है कि जरा कुछ करे तो थोबड़ा चढ़ जाता है, हमारा थोबड़ा चढ़ जाता है। मेरे को नहीं बुलाया, मेरी नाक कट गई, ऐसी भी कोई नाक है जो कट जाती हो? अल्लाह के नबी को नहीं बुलाया, खबर भी नहीं की, तो उनके कपड़ों पर खुशबू लगी हुई थी, तो अब्दुर्रहमान को देखकर कहने लगे, अब्दुर्रहमान तुमने शादी की? शादी की, तो फिर वलीमा करना। ओ दुल्हनिया, वलीमा करने को कहा है, नाटक वाटक करने को नहीं कहा है, समझे नहीं समझे? कहा वलीमा करना, और वो वलीमे में गुनाह नहीं होने चाहिए, वो बरकत वाला
समझ शरीफ में बात होती है तेरे को? हाँ, तो वलीमा करना ना कि सुन्नत है, तो सबका वलीमा कर रहा है। एक साहबी है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर के बहुत उनके मोहब्बत के वाक़यात भरे हुए हैं, एक मरतबा सफर में काफिले में वापस आ रहे थे, तो उनकी ऊँटनी सबसे पीछे हो जाती थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा, जाबिर तुम्हारी ऊँटनी बहुत पीछे रहती है। अल्लाह के नबी देखो ना, तो हुजूर ने उसको एक चांटा में लगाया, वो भागने में भी सबसे आगे दौड़ने लगी। तो हुजूर कहने लगे, हो जाबिर तुम्हारी ऊँटनी तो बहुत तेज तेज जा रही है। कहाँ अल्लाह के नबी, आपकी छड़ी की बरकत है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि जाबिर तुमने शादी की? अल्लाह के नबी शादी की, दोस्त थे हुजूर के, और मोहब्बत इतनी करीबी मोहब्बत कि हुजूर उनसे गम्मत करते थे। तो कहा, जाबिर तुमने कुंवारी से शादी की कि शादीशुदा से की? हुजूर मैंने शादीशुदा बेवा से की। क्यों ऐसा किया तूने? कहा, हुजूर मेरे अब्बा का इंतकाल ओहद में हो गया और मेरी 7 बहनें हैं, तो उनकी अगर कोई मंजूरी औरत है कि इनकी अच्छी निगरानी करेगी इसके लिए। तो हुजूर इतने करीबी आदमी, हुजूर को नहीं, उनके अब्बा हुजूर के साथ शहीद हुए ओहद में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहां से अमराउल असद में गए कि जब बहुत बुरा हो गया तो हजरत साहबा मदीने में वापस गए, अपने बख्तर उतार दिया ज़ीरे गिरे। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपने ज़ीरे उतार दी? अभी तो फरिश्तों ने भी नहीं उतारी, आपको अमराउल असद जाना है। अबू सुफियान का जो काफिला था जो मदीने से भागा था, उसको रास्ते में यह ख्याल आया कि मदीने वालों को हमने अच्छी तोड़ दिया है, तो वापस जाऊं पूरा ही तोड़ दो, ये ख्याल उसके ज़हन में आया। तो एकदम वही आ गई कि ये जो ओहद में आए थे उनको कहो वापस जाओ, और वो अबू सुफियान में ठहरा है, उसका हिसाब किताब पूरा करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये जख्मी जमात से कहा कि जो ओहद में हमारे साथ थे वही जाएंगे अमराउल असद, वही लोग, और कहा उनमें एक भी नया नहीं जाएगा। तो ये हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हाजिर हो गए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुझे तो अब रजा दो, अभी ओहद है, अभी अब्बा की जनाजा दफन किया है। कहा मेरे अब्बा का जनाजा उठाए ओहद में, अब मेरे घर में और कोई भाई नहीं है, और आपने कहा जो ओहद में थे वो जाएं, तो मेरे अब्बा को जाना चाहिए था मगर वो शहीद हो गए। मेरी 7 बहनें, भाई कोई नहीं है, तो उनकी जगह पर अब्बा की जगह पर मैं आ सकता हूँ, मुझे रजा दो। ये एक आदमी है जिसको हुजूर ने जाने की रजा दी। ऐसा ताल्लुक लगाओ, दोस्ती, तो वो शादी कर रहे हैं, हुजूर को दुआ के लिए भी गुजारिश नहीं की, हुजूर शादी कर रहा हूं दुआ करना, ये जरूरत की चीज है। कितना आसान कर दिया, निकाह इतना आसान है। हमारे लवाज जमात ने निकाह इतने महंगे कर दिए कि शादियां करना मुश्किल हो गई, बेटे को रुखसत वदा करना मुश्किल हो गया, और अगर इसके ऊपर लगाम न लगी तो दहेज बढ़ता जाएगा। और हमारे लड़के जो हैं वो दहेज मांगते हैं, ये बहुत हालत खराब करने वाली चीज है। हमारे नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, जिसने माल को बढ़ाने के लिए से माल मांगा अल्लाह उसके ऊपर फकीरी का दरवाजा खोल देगा। अभी शादी के दिन अच्छा लगेगा कि वहां से पलंग आ गई, वहां से तिजोरी आ गई, ये आ गई, लड़की वालों ने भेजा। लड़के वालों के दिल में ये होगा कि चलो हमारा इतना खर्चा बच गया, ये सफेद कलर में भीख मांगना है। एक वो रास्ते का भिखारी है और ये खूबसूरत शक्ल में सफेद कलर के भिखारी है जो मस्जिद में बैठकर सफेद कलर में भीख मांगते हैं। पूरी जिंदगी अपना खाना खाते हैं, शादी के दिन बीवी के वाल का खाते हैं, पूरी जिंदगी अपने खाटले पर सोते हैं, निकाह के दिन बाइडी के बिस्तर पर सोते हैं, पूरी जिंदगी अपने कपड़े पहनते हैं, शादी के दिन भीख मांगे हुए बाइडी के कपड़े पहनते हैं। खूबसूरत शक्ल के भिखारी, दूल्हे नहीं है वो भिखारी है, सफेद कपड़ों के भिखारी। और हमारे नबी ने फरमाया कि निकाह क्या है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि निकाह आदमी को मालदार कर देगा। लेकिन आप देखो कि अक्सर लोग निकाह करने के बाद मालदार नहीं हो पाते, कि पाया गलत पड़ा है, बीज गलत पड़ गया, भिखारी बन गए, तो कर्जा ही नहीं उतरता शादियों के, कि भीख मांगी थी पैसे बढ़ाने के लिए। मंडप में बैठते हैं सफेद कपड़ों में और पर्स लेकर बैठते हैं, कवर डालकर जाओ, आने दो आने दो आने दो, सफेद कपड़ों में भिखारी बैठते हैं। आप देखो तो खुशहाल होती ही नहीं है, खुल्लम खुल्ला। दूसरी जगह अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो ऐसे मांगा हुआ माल बढ़ाने के लिए से माल मांगेगा, वो अपने पेट में अंगारे भरता है, तो पेट में अंगारे जाने के बाद सुखी होगा कोई? अब लोग देते हैं किस मजबूरी में, मसलन किसी की बेटी है मेरे घर आ रही है, अब मैं उस पर जो मांग रहा हूं, अब उससे जाकर पूछो वो कहां से ला रही है,
لوگ مہر کے زکات کے پیسے لے کر مہر کے لیے زکات کے پیسے مانگنے نکلتے ہیں، اتنی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس ہفتے میں میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے کہ میرا نکاح ہے اور میں اپنے خرچہ نہیں اٹھا پاتا ہوں، لڑکی والوں کی طرف سے مانگ رہے ہیں۔ 2 دن ہوئے میرے پاس، میری مسجد میں آئے اور خالی 30,000 کا خرچہ وہ بیچارہ اٹھا سکے اتنا بولے، اس کا ابا مزدوری کرتا ہے۔ اب وہ قرضہ مجھ پر لینا ہے، مجھے آپ قرضہ دو۔ ایک گھر آباد کرنے کے لیے کتنے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں۔ اس باپ اور علماء سے پوچھو، کسی مسلمان کا مال اس کی بغیر رضامندی کے لینا حرام ہے، چندے میں لینا حرام ہے۔ یوں کہتے ہیں چندہ لینے کو جاؤ تو ایسے آدمی سامنے والے کے پاس نہ جاؤ کہ شرم کی وجہ سے دے دے، وہ ضرور سمجھ کر دینے لگے، شرم کی وجہ سے دے دے، اس کے آنکھ کوئی نہ ڈال۔ تب یہ بچی پر پریشر ہوا، اب پریشر میں مال دیا جاتا ہے تو وہ مال مالدار بنے گا۔ شادی کے دن پایا غلط پڑ گئے۔ ہمارے وہاں فارسی میں پڑھاتے ہیں، چون یاد کشت اول میں مار کج تا سوریا میر ود دیوار کج، کہ کڑیا کام ہو رہی تھی، کڑیا کام ہو رہا تھا، کڑیے نے پہلی ٹیڑھی رکھ دی۔ اب یہ دیوار آسمان پر بھی جائے گی تو آسمان تک کی دیوار کیسے جائے گی؟ ٹیڑھی جانا، کہ اس کی بنیادیں غلط ہو۔ اس لیے میری گزارش ہے، نکاح کو مہنگے نہ بناؤ، سستے بناؤ۔ میرے فاطمے کو بھول جاؤ، پیسے لینے کے لیے میرے فاطمے آ گئی ہے، ورنہ صبح سے شام تک فاطمہ کہیں دکھتی ہی نہیں ہے، صبح سے شام تک کہیں فاطمہ نہیں ہے، خالی پیسے لینے کے لیے میرے فاطمی، خالی پیسوں کے لیے میرے فاطمے آ گئی ہے۔ تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سکھ کا جیون جینا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھیک نہیں مانگیں گے، ہم بھکاری نہیں ہیں۔ کون نیت کرتا ہے بھیک نہیں مانگیں گے؟ کالی بھیک بھی نہیں مانگیں گے، سفید بھیک بھی نہیں مانگیں گے۔ نیت کرتے ہو ہم بھکاری نہیں ہیں، سفید بھکاری نہیں بنیں گے، اور انشاءاللہ نکاح کو آسان کریں گے۔ نیت کرتے ہو جب رشتے میں جاؤ کیا دو، ہمیں کچھ نہیں لینا، خالی مہر کا خرچہ ہے، مہر بھی ایسے رکھو جو ہلکی ہو، کیسے رکھو جو لوگ ادا کر سکے۔ اتنا آسان کرو ہر آدمی اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے۔ آپ کے یہاں یوپی کے بہت سارے لوگ رہتے ہوں گے، بڑودہ میں پوری ہندوستان رہتا ہے، یہ ہمارا یوپی، بہار، آندھرا، تمل ناڈو، وہاں کے لوگوں سے پوچھنا، ایک ایک لڑکی کو رخصت کرنے میں بیچاروں کی زندگیاں لگ جاتی ہیں، دہیج بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہے۔ اب بیچاروں سے ان سے پوچھنا، ہم یہ چاہتے ہیں، اور لڑکے عمر ہو جائے فوراً رشتے کرواؤ، اور لڑکوں سے گزارش ہے رشتے کر دو تاکہ ہزاروں گناہوں سے بچ جاؤ گے، ورنہ گناہ کرتے کرتے وہاں پہنچے اور پھر گناہ کرتے کرتے وہاں پہنچے پھر شادیاں کریں گے، گناہ کریں، یہ نہیں ہوتا۔ موبائل کے ذریعے سے بات چیت کو گناہ تک لے جاتا ہے۔ لڑکیوں کو بھی شادیاں وقت تک کروا دو، چھوٹی ہے، آج کے معاشرے میں اسکولوں میں ہم نے بھیج دیا۔ ایک غیر مسلم وقتہ تھے، میں اس کو سن رہا تھا، وہ یہ اپنے اس کے وہاں تو ان کے وہاں تو تمیز ہوتی نہیں ہے، مستورات میں کیا بولنا کیا نہیں بولنا، تو بہت ساری لڑکیاں بیٹھی تھی جمع، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ہم شادیاں نہیں کرواتے، لیٹ کرواتے ہیں، اور قانون نے جرم کرا دیا کہ اتنی عمر میں شادی، تو وہ اندر پوچھ رہا تھا کہ میں پوچھتا ہوں ان لڑکیوں سے کہ جو گناہ یہ ہے، گناہ کی چیز، اس پہ کتنے فیصد لڑکیاں بچی ہوئی ہوگی؟ تو لڑکیوں نے کہا 1% بھی بچی ہوئی نہیں ہوگی۔ آج تو فیشن بن گئی ہے، کسی لڑکے کا لڑکا دوست نہ ہو، لڑکے کا لڑکا دوست نہ ہو، فیشن بن گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سارے ماحول کو، ہم ایجوکیشن کے نام پر وہاں بھیجتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، پتہ نہیں کس کس کے ہوس کا شکار ہم بنا دیتے ہیں۔ ہم سے یہ مراحل ہو گئی۔ علماء نے لکھا کہ کیا قرآن کا تعلیم مرد سے لے سکتے ہیں؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ تعلیم دینے والا جنید بغدادی ہو، تعلیم لینے والی رابعہ بصریہ ہو، اور پڑھی جانے والی کتاب قرآن شریف ہو، اور جگہ بیت اللہ ہو تو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہم اپنا وہ دیکھیں، ہماری شادیاں ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا، ہمارے سامنے کوئی لڑکی آتی ہے تو ہمارا کیا حال بنتا ہے؟ کیا ہم اپنی نگاہوں پر لگام ڈالتے ہیں تو میری بہن میری بیٹی پر کوئی نگاہ نیچے کرے گا؟ ہم اس دین کو چھوڑ کر آگ لگ جائے گی، آگ لگ جائے گی۔ آج دیکھو شادی ہونے کے بعد لڑکا اپنی بیوی کا وفادار نہیں ہے، شادی ہونے کے بعد لڑکیاں اپنے شوہروں کے وفادار نہیں ہیں، یہ بیچ غلط پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس دین کو ہلکے سے نہ لیں، یہ دین ہم کو سانچا لے گا، ہماری حفاظت کر دے گا، ہماری نسلوں کی حفاظت۔ اس لیے اپنی سوچ بدلنی ہے، ہماری سوچ بدل گئی ہے۔
ये हम मोबाइलों में देखते हैं ना, चमकती हुई दुनिया, काला करोटा आदमी हो, फोटो में कैसा खूबसूरत बना देता है उसको। ये मोबाइल में दिखने वाली दुनिया ऐसी है। दूर थी बदा डूंगर, अलग बोल रहे भाई, दूर थी बदा डूंगर। तो ये दुनिया ऐसी नहीं है जो मोबाइलों में दिखती है, उसको देखकर हम अपनी जिंदगी ना बनाए। हम तो अपने पिछले डगर पर चले जाए, पीछे 1400 साल पीछे, सादा सब निजाम है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए वो दीन लाया हूं जो तुम्हें दुनिया का भी सुख देगा। अब देखो ये औरत अपने शौहर के इंतकाल, अपने बच्चे के इंतकाल पर कैसे राहत पहुंचा रही है शौहर, और आज वो दुनिया है जिसको मोबाइल में देख रही है। वहां छोकरी है कहती है, ओ भाई तेरा खाना तो खा ले, मेरा खाना नहीं खा, तू तेरा पानी पी ले, मैं अपना पानी पी लूं। ये उन इस्लामी मुल्कों में भी है जहां ये दीन नहीं है। अठवाडिये का पकाकर फ्रिजों में रखना पड़ता है। अठवाडिये का एक जगह मेहमान बने, हम तो मौलाना इब्राहिम साहब के साथ हम लोग आ रहे थे, तो एक जगह रुके रास्ते में, तो जो मेजबान हमारे थे वो दाल वगैरह पका कर लाए। उन्होंने कहा इतनी ज्यादा लगाए, एक अठवाडिया चलेगी ना? कैसे चलेगी? एक अठवाडिया चलेगी ना? यूं कहने लगे वो, हैरान हो गए। वहां कोई किसी को कुछ पका कर नहीं देता। अपने जूने जीवन पर आने की जरूरत है। जूने जीवन पर, उसमें हया है, लज्जा है, पाकी है। हमको अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह के इल्म में मानस कैसे निभेगा, अल्लाह ने दीन के रास्ते से वो उसूल बनाए। मानसों के उसूल, मानस खुद आंधड़ा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ पीछे क्या मुझे नहीं पता, आपके पीछे क्या है आपको नहीं पता, हमको इतने नजदीक का नहीं पता, भविष्य का हम ना बता सकेंगे। जिस जो फैक्ट्री मशीन बनाती है उसको पता होता है कैसे चलेगी। हम सब का अल्लाह की बनाई हुई मशीन है, कैसे चलेगी उसके रूल्स अल्लाह ने बनाए, उसके डाई में फिट हो जाएंगे, सब सेट हो जाएगा। इसलिए इसको ऊपरी चीज ना समझे, हम बधावे की ना समझे, इसको अपनी जिंदगी में दाखिल करें। फिर राजा बनना हो तो भी कोई वादा नहीं, और प्रजा बने तो भी कोई वादा नहीं। राजा भी मजे में, प्रजा भी मजे में। हम उमर इब्न अब्दुल अजीज के मजार पर गए, तो उमर इब्न अब्दुल अजीज 2 साल उनको हुकूमत मिली, उमर 40 वर्ष की उम्र में तो इंतकाल हो गया। ऐसा ये दीन के रास्ते से एक दूसरों के हुकूक अदा होने शुरू हुए। इतना दुनिया में अमन आया, इतना अमन आया कि लोग ज़कात का माल लेकर फिरते थे, गया कोई ज़कात का माल लेने वाला। इज्जतों की इतनी हिफाजत हुई, और हमारे के जमाने में एक लड़की यमन से चली और यहाँ बैतुल्लाह आई, पैदल आई है। पूछा कि रास्ता कैसा गुजरा, इतना अमन वाला था कि जितनी बड़ी उम्र वाले थे वो मुझे अपनी बेटी की तरह देखते थे, और जितनी छोटी उम्र वाले थे वो मुझे भाई की तरह देखते थे। किसी एक ने भी निगाह गलत करके नहीं देखा। आज एक लड़की मोहल्ले से पसार नहीं हो सकती, ठीक है कोई छेड़छाड़ ना करे, मगर गलत निगाह से तो बच ही नहीं सकती। वो मुबारक जीवन है। इसलिए हम सब अपने इन सारी तकलीफों को आसान करें और अपनी जिंदगियों को उस पर लाएं। उसके लिए सबसे पहले सोच बदलें, फिक्र बदलें। ये तबलीग की मेहनत में तब्दीली आती है, सोच की, फिक्र की, जज्बात की। और अपने छोकरों को ये रास्ता दिखा दें, तबलीग की कोई घट नहीं पड़ेगी अगर हम नहीं गए तो। अगर लग गए हम सचवा जाएंगे, हमारे छोकरे सचवा जाएंगे। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देंगे। और नियत करो, इसको बोझ न समझो। वार्षिक चिल्ला आंख बंद करके लगा दिया करो। इतने जरासीम जिस्म में लगे हुए हैं, इतने जरासीम, ये जब लगेगा वार्षिक चिल्ला तो इन सारे जरासीम पर दवा पड़ जाएगी। महीने के आंख बंद करके 3 दिन लगा दिया करो। ये 70-20 दिन में जितनी बीमारियां लगी होगी ना, 1-3 दिन इंशाल्लाह उसको सफाई कर डालेगा। कितने दिन बोलो भाई? महीने के खाली 3 दिन। उसको ये ना समझो 3 दिन जमात में, ये समझो मैं बीमार हूं, एडमिट हो गया। वार्षिक चिल्ले को ये ना समझो कि चिल्ला है, इसलिए ये मार्केट के जरासीम लग जाते हैं, इसकी सफाई हो जाएगी। तो कम से कम वार्षिक चिल्ला लगाओगे इंशाल्लाह, और एक मरतबा तो जरूर 4 महीने लगा। इस पे ये ना समझो कि ये 4 महीने कह रहे हैं। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मेरा जी चाहता है कि हर मुसलमान एक मरतबा जरूर 4 महीने लगाए। अरे भाई, मर्द का पानी जब पेट में जाता है ना औरत के, 4 महीने में अल्लाह उसको उस पानी को जीव डाल देते हैं, जीव। 4 महीने के बाद बच्चा हिलने लगता है। तो एक पानी में 4 महीने में जीव पड़ जाता है। ये ईमान वाला खास माहौल में खास फिक्रों के साथ 4-4 महीने गुजारेगा, तो क्या उसके अंदर जीव नहीं पड़ जाएगा? इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह हम सब 4-4 महीने लगाएंगे। कौन नियत करता है? वाह भाई वाह, बगैर 4 महीने लगाए हमें मौत ना आए, ताकि हम कुछ अच्छे सच्चे मुसलमान तो कब्र में जाएं। अल्लाह कहते हैं मेरे पास अच्छे मुसलमान बनकर आना।
تو اس کے لیے یہ اسلام کو زندہ کرنے کی محنت ہے ہماری ذات میں. کریں گے انشاءاللہ. کون کون چاچا دینے کی نیت کرتا ہے؟ اور آنکھ بند کر کے ہر سال ہم اسلام پر باقی رہیں. اس کے لیے وارشک چلہ تو ہر حال میں لگائیں گے. لگاؤ گے؟ من مانے تو بھی اور من نہ مانے، ارے بولو بھائی، من نہ مانے تو بھی لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ کہ وارشک کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو تمہارے کھڑے، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. ہر سال 4 منٹ چلہ لگاؤں گا. کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. ہر سال چلہ لگاؤں گا. من مانے تو بھی میں اسلام پر جینا چاہتا ہوں اور اسلام پر، ارے بولو نا بھائی، مرنا چاہتا ہوں. بھائی بولا کھڑا ہوا ہے کہ نہیں کھڑا ہوا؟